वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। आज हमर डिस्कशन करिवार अछि आपनकर हिस्ट्री जो माने भी ओटीटी पेपर 2 देबे सेमानक पई ए कंप्लीट क्लास टी रहिबो। आपनकर सुल्तान एंड मोगल मानक ऊपर जो क्वेश्चन गुडी को आसीबो एथिरे सब सिलेक्टिव क्वेश्चन केवल आपण मानक पई रहिछि जहा आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। एमसीक्यू को जीवा पूर्व किछि इंपोर्टेंट नोट्स मु आपण मानक पई नै आसीछि सेगुडी को टिके आपण माने कॉपी एंड पेन बाहर करिक टिके नोट कर नियंतु देन हमें एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। सुल्तान महमूद को शासन संपर्क रे फिरदौसी को शाहनामा सूचना प्रदान करिथाय। आपणकर एटी गोटे लाइन किंतु आपण दुईटी क्वेश्चन रो आंसर पाइले। शाहनामा किए लिखिथिले आपणकर फिरदौसी एटा गोटे क्वेश्चन आपण पाइले। एंड फिरदौसी शाहनामा रे कोन सूचना प्रदान करथिले ना सुल्तान महमूद को शासन संपर्क रे। बुझी गले गोटे लाइन क्लियर हे गले। सेकंड लाइन को हमें जिबा। मिनहाज उद्दीन सिराज को तबाकत इ नासिरी रे मोहम्मद घरी इल्तुतमिश एवं बलबन का विषय रे वर्णना करा जायछि। ताहले आपनकर तबाकत इ नासिर सेटा किए लिखिथिले मिनहाज उद्दीन सिराज सेथिरे कोन सूचना प्रदान करा जायछि मोहम्मद घरी इल्तुतमिश एवं बलबन का विषय रे वर्णना करा जायछि। जेतेबेले आपन को क्वेश्चन पडिबो मोहम्मद घरी इल्तुतमिश एवं बलबन का विषय रे केउथिरे वर्णना करा जायछि तबाकत इ नासिरी रे किए लिखिथिले मिनहाज उद्दीन सिराज। देन हमें थर्ड क्वेश्चन को जिबा। 3 नंबर पॉइंट आसला आपनकर एहा व्यतीत अमीर खुसरूଙ୍କ तुगलकनामा मोहम्मद बिन तुगलक कार्यकलाप संपर्क रे वर्णना करिथाय। ताले तुगलकनामा किए लिखिचंती अमीर खुसरू। अमीर खुसरू जो तुगलकनामा लिखिचंती सेतरे कोन वर्णना करा जायछि मोहम्मद बिन तुगलक कार्यकलाप। तीनोटी पॉइंट इंपोर्टेंट पाई गले आपण। देन फोर्थ को जिबा। बाबर को आत्मचरित बाबरनामा। बाबर को आत्मचरित कोउथरे वर्णना करा जायछि बाबरनामा एंड आबुल फाजल को अकबरनामा। देखिले आपण बाबरकर आत्मचरित बाबरनामा एंड आबुल फाजल आपणकर भाबिबेनी बाबरकर बाबरनामा अकबरकर अकबरनामा आदो भी कंफ्यूज हेबेनी। बाबरकर आत्मचरित बाबरनामा किंतु आबुल फाजलकर अकबरनामा यथाक्रमे मोगल शासक बाबर और अकबर का विषय रे तथ्य अछि। बाबरकर बाबरनामा एंड आबुल फाजल लिखिचंती अकबर का विषय रे अकबरनामा। एही परि भाबरे मध्य युग रे रचित पुस्तक गुडी का विषय रे विवरणी पाइले आपण। नेक्स्ट जिबा। अमीर खुसरू को खाजाइन उल फुतु अलाउद्दीन खिलजी को राज्य जय संपर्क रे वर्णना करिथाय। अमीर खुसरूଙ୍କର आउ गुटे कृति रहिछि खाजाइन उल फुतु एथिरे कोन लेखा जायछि अलाउद्दीन खिलजी को राज्य जय संपर्क रे। फिरोज शाह तुगलक को संपर्क रे अफीफका तारिख इ फिरोज शाही पुस्तक अनेक सूचना देइथाय। ताले आपनकर तारिख इ फिरोज शाही सेथिरे कोन अछि फिरोज शाह तुगलक को संपर्क रे। हुमायून को भौणी गुलबदन बेग हुमायून नामारे हुमायून को विषय रे अनेक कथा लिखिचंती। आपनकर बाबर लिखिले बाबरनामा अबुल फजल लिखिले अकबरनामा। तो हुमायून नामाटा आपण कंफ्यूज हेबेनी आदि भी कंफर्म हे जानतु हुमायून नामा लिखिचंती हुमायून को भौणी गुलबदन बेग। हुमायून को भौणी गुलबदन बेग। इनायत खान को शाहजहान नामारू मोगल सम्राट शाहजहान को संपर्क रे अनेक तथ्य मिलिथाय। ताले शाहजहान को संपर्क रे तथ्य आपनकर कोउठु मिलिला आपनकर शाहजहान नामारू मिलिला इनायत खान लिखिचंती। बाबर नामार अन्य नाम तुजुक इ बाबरी। बाबर नामार अन्य नाम तुजुक इ बाबरी। तो फ्रेंड्स एबे आपण जानि पारले इंपोर्टेंट नोट गुडी को। नेक्स्ट जिबा। कालिदासଙ୍କ रचना मान रघुवंशम मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमवर्ष्यम कुमार संभवम और ऋतु संहार एगुड़ा सब कालिदासଙ୍କର रचना। बराहमिहिरଙ୍କର बृहत संगीता
ଦଣ୍ଡିଙ୍କର 10 କୁମାର ଚରିତ, ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଏବେ ଜାଣିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ଗ୍ରୀକ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଆସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ଯୋଉ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ଗ୍ରୀକ ପରିବ୍ରାଜକ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଇଣ୍ଡିକା, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିକା କିଏ ଲେଖିଲେ? ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଲେଖିଲେ। ସେଥିରେ ସିଏ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଭାରତର ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଲେ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ସିଏ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ ପରିବ୍ରାଜକ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଇୟାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଇୟାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଂ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ବା ଫାଇୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଂ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସି-ୟୁ-କି, ହୁଏନସାଂଙ୍କର ସି-ୟୁ-କିରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆରବ ଦେଶର ଆଲବେରୁଣି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତାରିଖ-ଇ-ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକରେ ସେତେବେଳର ଭାରତର ସମାଜ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆରବ ଦେଶର ଆଲବେରୁଣି। ଆରବର ଇବନ ବତୁତା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କିତାବ ଉଲ ରହଲାହ ଭାରତର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ 2ଟି 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆପଣ ଲେଖି ରଖିବେ। ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କୋଉ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, କୋଉଠିକାର ପରିବ୍ରାଜକ, ସେତେବେଳର କୋଉ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, କୋଉ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏତିକି ଆପଣ ଲେଖିନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 30-40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ସୁଲତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱାଜିର, ଯିଏକି ରାଜସ୍ୱ ଓ ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ରଖୁଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ଯିଏ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ୱାଜିର। ଏଣ୍ଡ କାଜୀ ବିଚାର ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। କାଜୀ ବିଚାର ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଦୋହାରୁ କବିରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଦୋହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ? 2 ଧାଡିର ରଚିତ ଗୋଟେ ପଦ। କବୀର ଦାସଙ୍କର ଦୋହା, ତାହା 2 ଧାଡିର ରଚିତ ଏକ ପଦ, ଯାହାକୁ ଦୋହା କୁହାଯାଏ। ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସବୁ ଦୋହା ରହିଛି, କବୀରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରୁ ନାନକଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବାଣୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବାଣୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ ପୁସ୍ତକରୁ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ଏହାର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡେ। ଏ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଦୋହାରୁ କବୀରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଯାଏ। ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରୁ ନାନକଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବାଣୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ଏଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ ପୁସ୍ତକରୁ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବା MCQ ପାଖକୁ। ସମୁଦାୟ ଡେଶଟି ରାଜବଂଶ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। 8, 7, 6, 5 ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ରାଜବଂଶ। 5ଟି ରାଜବଂଶ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଡିକ ଥିଲା? 5ଟି ରାଜବଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଦାସବଂଶ 1206ରୁ 1290, ଖିଲଜୀ ବଂଶ 1290ରୁ 1320। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦାସବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଦାସବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯୋଉ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ,
ସେ 1206 ରୁ 1210 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ 1210 ରୁ 1236। ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟ ହେଇଯିବ, ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ରେଜିଆ 1236 ରୁ 1240। ରେଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା। ତାପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ 1266 ରୁ 1287। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖିଲଜି ବଂଶ, ଖିଲଜି ବଂଶ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖାଲଜି, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖାଲଜି। ଦେନ୍ ତୁଗଲକ ବଂଶ 1320 ରୁ 1414। ଆପଣଙ୍କର ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ, ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସୟଦ ବଂଶ 1414 ରୁ 1451। ଦେନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଦି ବଂଶ, ଲୋଦି ବଂଶ, ଲୋଦି ବଂଶ ବାହଲୋଲ ଲୋଦି, ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଓ ବାବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ବାବର ଜିତିବେ, ତାଙ୍କର ଜୟ ହବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ଭାରତରେ ତୁର୍କ ଶାସନ ଡେଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଡେଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 1206 ରୁ 1526, 1206 ରୁ 1526। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମାତ୍ର ଡେଶ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଡେଶ ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ ରୁପିଆ, ଟାକା, ପଇସା, ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଡେଶ ରୁ ଡେଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆପଣଙ୍କର 1296 ରୁ 1316, 1296 ରୁ 1316। ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଆପଣଙ୍କର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା। ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ଡେଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। 20, 22, 26, 28, 26 ବର୍ଷ। ସୁଲତାନି ଶାସନରେ ଡେଶ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ସୁଲତାନ, ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡେଶ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଜିଜିଆ, ଜାକତ, ତୀର୍ଥ, ଉସୁର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିଜିଆ କର, ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଜିଆ କର ଉଠାଯାଉଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନେ ଡେଶଟି କର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। 3ଟି, 5ଟି, 4ଟି, 6ଟି, ଆପଣଙ୍କର 5ଟି କର। ମାଳବ୍ର ମାଣ୍ଡୁଠାରେ ଥିବା ଜାମି ମସଜିଦ ହଜାଜ ମହଲ ଡେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ବଲବନ, ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ, ଅହମ୍ମଦ ଶାହା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅହମ୍ମଦ ଶାହା, ଅହମ୍ମଦ ଶାହା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ? କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। କିଏ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ରେଜିଆ, ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କରିଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ, ଇଲତୁତମିଶ ଶେଷ କରିଥିଲେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଆପଣଙ୍କର 1236, 1316, 1266, 1296, 1266ରେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଦାସ ବଂଶର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1236, 1296, 1287, 1286, 1287ରେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କେତେ ବର୍ଷ ରାଜୁତି କରିଥିଲେ? 15 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୌଲତାବାଦର ଆଧୁନିକ ନାମ? ଦୌଲତାବାଦର ଆଧୁନିକ ନାମ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର? କାଞ୍ଚିପୁର, ମହୀଶୂର, ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ରେବତୀ। ଆପଣଙ୍କର ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ଔରଙ୍ଗାବାଦ। ଲୋଦି ବଂଶ ପରେ କେଉଁ ବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ସୟଦ ବଂଶ, ତୁଗଲକ ବଂଶ, ମୋଗଲ ବଂଶ, ଖାଲଜି ବଂଶ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋଗଲ ବଂଶ, ମୋଗଲ ବଂଶ। ସୁଲତାନି ଶାସନରେ ୱାଜିର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ଖଜଣା ଆଦାୟକାରୀ। ସୁଲତାନି ଶାସନରେ ୱାଜିର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ?
କୁସଙ୍ଗ ଶାହା, ଅହମ୍ମଦ ଶାହା, ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ, ଫିରୋଜ ଶାହା, ଅହମ୍ମଦ ଶାହା। ହସ୍ତିନାବତୀ କାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ବିଜୟନଗର, ବାହମନି, ବିଜାପୁର, ମାଳବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟନଗର। ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କେଉଁ ମୋଙ୍ଗଲ ଶାସକ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? 1236 ରେ ରେଜିଆ ଇଲତୁତମିଶ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଇଲତୁତମିଶ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ସୁଲତାନି ଶାସନ କାଳରେ ସାମରିକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲେ? ୱାଜିର, ସୁଲତାନ, ଦିୱାନ ଇ ଇନକା, ବାରିଦ ଇ ମାମାଲିକ। ଆପଣଙ୍କର ୱାଜିର ସାମରିକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବାହମନି ରାଜ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା? ବାହମନି ରାଜ୍ୟ 140, 230, 200 ବର୍ଷ, 180 ବର୍ଷ। 180 ବର୍ଷ। ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ? ଗୁଲବର୍ଗା, ଦୌଲତାବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଜାଫରନଗର, ଅହମ୍ମଦନଗର। ଗୁଲବର୍ଗା ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଗୁଲବର୍ଗା ଥିଲା। ବାବରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଶେଖର ମିର୍ଜା, ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା, ଶେଖ ଉମର ମିର୍ଜା, ଶେଖ ମିର୍ଜା। ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା। ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? 1529, 1530, 1531, 1532। ଆପଣଙ୍କର 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପାରସ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କଣ? ଇରାକ, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାନ। ଆପଣଙ୍କର ଇରାନ। ଇରାନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ବୈରାମ ଖାଁ, ଛୋଟେ ଖାଁ, ବଡେ ଖାଁ, ଉମର ଖାଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈରାମ ଖାଁ। ଆକବର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ସୁବାରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ? 12ଟି, 13ଟି, 14ଟି, 15ଟି। 15ଟି ସୁବାରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଓଲିମ, ସଲିମ, ଖୁରମ, ହଲିମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଲିମ। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକୁ ନେଇ କଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଗଣା, ଦେଶ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗଣା। ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ପ୍ରଗଣା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ଧକବି ସୁରଦାସ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସୁରସାଗର, ଅମୃତ ସାଗର, ରାମଚରିତମାନସ, ପ୍ରେମ ବଟିକା। ଆପଣଙ୍କର କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସୁରସାଗର। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ରାଜପ୍ରସାଦ କେଉଁ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ମୁଗୁନି ପଥର, ଲାଲ ପଥର, ମାର୍ବଲ ପଥର, ନୀଳ ପଥର। ଆପଣଙ୍କର ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଯୋଉ ରାଜପ୍ରସାଦ ଲାଲ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବୀରବଲ, ମାନସିଂ, ବିଶନ ଦାସ, ତାନସେନ। ଆପଣଙ୍କର ତାନସେନ। ବିଶନ ଦାସ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର। ସାର ଟମାସର କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆକବର, ଶାହଜାହାନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଦେୱାନ କେଉଁ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ଅର୍ଥ, ଆଇନ, ସୈନ୍ୟ, ଡାକ ଓ ଗୁପ୍ତଚର। ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ। ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଦେୱାନ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କଣ ଥିଲା? ଉର୍ଦୁ, ତୁର୍କୀ, ପାର୍ସୀ, ହିନ୍ଦୀ। ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ପାର୍ସୀ। ଆକବର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? 20ଟି, 15ଟି, 10ଟି, 5ଟି। 15ଟି। ଆକବର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ 15ଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ମାନସିଂ, ବୈରାମ ଖାଁ, ତୋଡରମଲ, ତାନସେନ। ଆକବରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଡରମଲ। ତୋଡରମଲ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାରମ୍ବାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଆସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ରାମଚରିତମାନସର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଶନ ଦାସ, ତୁଳସୀ ଦାସ, ରସ ଖାଁ, ଆବୁଲ ଫାଜଲ। ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସର ରଚୟିତା। ଜାହାଙ୍ଗୀର କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନୁରଜାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? 1611, 1605, 1628,
74। ତ ଜାହାଙ୍ଗୀର କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ନୂରଜାହାଁଙ୍କୁ 1611। ଶାହାଜାହାନ କେଉଁ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଶାହାଜାହାନବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଶାହାଜାହାନବାଦ। ତେଗ ବାହାଦୁର କିଏ? ଶିଖ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ, ଶିଖ ମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୁରୁ, ଶିଖ ମାନଙ୍କର ନବମ ଗୁରୁ, ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଦଶମ ଗୁରୁ, ଶିଖ ମାନଙ୍କର ନବମ ଗୁରୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ଧକବି ସୁରଦାସ ଲେଖିଥିଲେ? ଅନ୍ଧକବି ସୁରଦାସ, ପ୍ରେମ ବାଟିକା, ସୁରସାଗର, ପଦ୍ମାବତ, କୃଷ୍ଣଚରିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁରସାଗର, ଅନ୍ଧକବି ସୁରଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ସୁରସାଗର। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଶାହାଜାହାନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଆକବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଶାହାଜାହାନ। କେଉଁ ରାଜପୁତ ରାଜା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଅମର ସିଂ, ମାନ ସିଂ, ଜୟ ସିଂ। ଆପଣଙ୍କର ଅମର ସିଂ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ତ୍ରୟୋଦଶ, ଚତୁର୍ଦଶ, ପଞ୍ଚଦଶ, ଷୋଡଶ। ଆପଣଙ୍କର ଷୋଡଶ। ବାବର ରାଣା ସଂଘକୁ କେଉଁଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ପାନିପଥ, ଖାନୁଆ, ଘରଘରା, ଦିଲ୍ଲୀ। ବାବର ରାଣା ସଂଘକୁ କେଉଁଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଖାନୁଆ। ଶେରଶାହ ଭାରତରେ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମୋଗଲ, ମୁସଲମାନ, ତୁର୍କ, ଆଫଗାନ। ଶେରଶାହ ଭାରତରେ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଆଫଗାନ। ବାବରନାମା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା? ପାରସିକ, ହିନ୍ଦୀ, ତୁର୍କୀ, ସଂସ୍କୃତ। ଆପଣଙ୍କର ତୁର୍କୀ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ହୁମାୟୁନ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଶେରଶାହ, କାମରାନ, ଅହମ୍ମଦ ଶାହ, ବାହାଦୁର ଶାହ। ହୁମାୟୁନ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବାହାଦୁର ଶାହ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବେ ହୁମାୟୁନ ପୁନର୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ପୁନର୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ହୁମାୟୁନ 1555ରେ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଶାହାଜାହାନ, ଆକବର, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ବାହାଦୁର ଶାହ। ଆପଣଙ୍କର ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ନାଦିର ଶାହ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା ଓ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? ନାଦିର ଶାହଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବମ୍ବେ, ଲାହୋର, ଦିଲ୍ଲୀ, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀ। ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ କେଉଁଟି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା? ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ, ବଙ୍ଗ, ଲାହୋର, କାବୁଲ। ବଙ୍ଗ। ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ଓ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ହଳଦୀଘାଟ, ପାନିପତ, ତାଲିକଟା, କାବୁଲ। ଆପଣଙ୍କର ପାନିପତ। ମୟୂର ସିଂହାସନ ଭାରତରୁ କେଉଁଠାକୁ ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲା? ମୟୂର ସିଂହାସନ କାବୁଲ, ଇରାକ, ପାରସ୍ୟ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ମୟୂର ସିଂହାସନ ଭାରତରୁ ପାରସ୍ୟକୁ ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଡେଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ତୃତୀୟ, ତ୍ରୟୋଦଶ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋମରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଅଗଷ୍ଟସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରୋମ ଓ ଭାରତର ଡେଶ ସମ୍ପର୍କ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀର ଡେଶ ନାମକ ଏକ ସାହସୀ ଯୁବକ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କୋପୋଲୋ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀର ମାର୍କୋପୋଲୋ ଏକ ନାମକ ସାହସୀ ଯୁବକ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶତାବ୍ଦୀଟି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ, କେତେବେଳେ ପକେଇଦବ ମାର୍କୋପୋଲୋ କେବେ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ବାରମ୍ବାର 2-3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିଯିବ। ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଡେଶ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ଥିଲେ? ଡଚ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡିନାମାର। ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ କିଏ ଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ।
ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ। କଲମ୍ବସ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଡେସ୍ ଥିଲେ। କଲମ୍ବସ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାରଙ୍କର ନାବିକ, ଚିତ୍ରକର, ରାଜକର୍ମଚାରୀ। ଜଣେ କଲମ୍ବସ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାରଙ୍କର ରାଜକର୍ମଚାରୀ। କଲମ୍ବସ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ଭାରତରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଡେସ୍ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। କଲମ୍ବସ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ଭାରତରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେରିକା, ଭାରତରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ଡେସ୍ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ରିକା। ଡେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 1453, 1502, 1498। 1498। କାଲିକଟକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜା ଜାମରିନ୍ ଡେସ୍ ଥିଲେ। ମୁସଲମାନ, ବୌଦ୍ଧ, ହିନ୍ଦୁ। ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଡେସ୍ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ଫରାସୀ ମାନେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗମନ କରିଥିଲେ? ତ୍ରୟୋଦଶ, ପଞ୍ଚଦଶ, ଷୋଡଶ, ସପ୍ତଦଶ। ଫରାସୀ ମାନେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଡଚ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡିନାମାର୍କ, ତୁର୍କ ମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ତୁର୍କ ମାନେ। ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ ଡାଏଜ କେଉଁ ଦେଶର ନାବିକ ଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ, ହଲାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। 1717 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ କେତେକ ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ? ବାହାଦୁର ଶାହ, ଫାରୁକ ସୟାର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଫାରୁକ ସୟାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଜଳଯାତ୍ରା କରି 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? କିଏ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ କି ନାଇଁ? ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ କିଏ? ଲିସବନ, କାଲିକଟ, ଇଟାଲୀ, ବୁଦାପେଷ୍ଟ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ ଲିସବନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଲବୁକର୍କ, ଜାମରିନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲମିଡା ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲମିଡା। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲମିଡା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଭାରତକୁ ଜଳଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଆମେରିକାରେ କଲମ୍ବସ। କଲମ୍ବସ। ଦିନାମାର ମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦନନଗର, ଶ୍ରୀରାମପୁର, ସୁତାନୋଟି, ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମପୁର। ଶ୍ରୀରାମପୁର। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ସାର ଟମାସର ନାମକ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ଭାରତର କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଆକବର, ଶାହଜାହାନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜାହାଙ୍ଗୀର। ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର 1664 ରୁ 1715। 1664 ରୁ 1715 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବି OTT 2 ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।